வெல்கம் டு கனா அகாடமி. ஸோ எல்லாரும் எக்ஸாம் நல்லா பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நீட் 2025 அண்ட் டிஃபிகல்ட்டி லெவல்ஸை பற்றி பார்க்கும்போது 44% டிஃபிகல்ட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம டீம் அனலைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் 40% மாடரேட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் ரிமைனிங் 15% வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி நம்மளுடைய எக்ஸ்பர்ட் ஃபேக்கல்ட்டி டீம் வந்து அனலைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அண்ட் சப்ஜெக்ட் வைஸ் அனாலிசிஸ் வந்து உங்களுக்கு கனா அகாடமியோட சேனலில் ரொம்ப சீக்கிரமே நம்ம போட போகிறோம். பிஃபோர் தட் நம்ம வந்து ஆன்சர் கீ பார்த்துடலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னோட ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1 non-zero everywhere with maximum at the imaginary cylindrical surface connecting peripheries of the plates. The next one, an electric dipole with dipole moment 5 into 10 to the power of minus 6 centimeters is aligned with the direction of a uniform electric field of magnitude 4 into 10 to the power of 5 Newton per coulomb. The dipole is then rotated through an angle of 60 degree with respect to the electric field. Electric field side la it is rotated, the dipole is rotated அப்படினு சொல்றாங்க. The change in the potential energy of the dipole is dipole உடைய change in potential energy வந்து 1 joule. Next one வந்து a ball of mass 0.5 kg is dropped from a height of 40 meter. The ball hits the ground and rises to a height of 10 meter. The impulse imparted to the ball during its collision with the ground is இங்க g என்னவா எடுத்துக்க சொல்லியிருக்காங்க 9.8 meter per second ஸ்கொயர்னு எடுத்துக்க சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு 21 Newton second. The intensity of the transmitted light when a paraloid intensity of the transmitted light when a polarized sheet placed between two crossed polarites at 22.5 degree from the polarization axis of one of the polarites is ionization axis என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. இங்க I0 கொடுத்துட்டாங்க. I0 is intensity of polarized light after passing through the first polaroid சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஆன்சர் இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா I0 by 8. சரிங்களா? இதுக்கு ஆன்சர் வந்து I0 by 8. Next one, the kinetic energies of two similar cars A and B are 100 joules and 225 joules respectively. On applying brakes, brake apply பண்ணதுக்கு அப்புறமா car A stops after 1000 meter and car B stops after 1500 meter. If FA and FB are the forces applied by the brakes on cars A and B respectively, then the ratio of FA by FB is FA by FB என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா 2:3 அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? கைனடிக் எனர்ஜி கொடுத்துட்டாங்க அண்ட் எவ்வளவு தூரத்துல ஸ்டாப் ஆகுதுங்கிறதையும் கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ ஆன்சர் வந்து பாத்தீங்கன்னா 2:3. The current passing through the battery in the given circuit. given circuit வந்து அப்படி கச்சமுச்சா கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா? இது நம்ம வந்து டீகோட் பண்ணணும். இந்த given circuitல நம்மளுடைய கரண்ட் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. கரண்ட் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 0.5 amps. சரிங்களா? இதுல 0.5 amps. Okay, then 7th question. 3 identical heat conducting rods are connected in series as shown in the figure. The rods on the sides have thermal conductivity. எப்படி இருக்கு thermal conductivity? 2 Kelvin, while that in the middle has thermal conductivity K. மிடில் இருக்கிறதுக்கு thermal conductivity K ன்னு சொல்லிட்டாங்க. The left end of the combination is maintained at temperature 3T and the right end at T. The rods are thermally insulated from outside. வெளியே இருந்து thermal energy உள்ள போகாம அதை இன்சுலேட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்றாங்க. In steady state, temperature at the left junction is T1 and that at the right junction is T2. The ratio of T1 to T2 என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் வந்து இதுக்கு 5:3. Next, in an oscillating spring mass system, a spring is connected to a box filled with sand. As a box oscillates, sand leaks slowly out of the box vertically so that the average velocity omega t and average amplitude a of t of the system change with time t. Which one of the following options schematically depicts the changes correctly? அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இது எது கரெக்டாக வந்து டினோட் பண்ணுது அப்படின்னா 4th ஆப்ஷன் என்ன ஆகிட்டே போகுது கம்மியாகிட்டே போகுது அப்படின்னு காமிக்கிறாங்க. அடுத்தது 9th one, AB is a part of the electric circuit. The potential difference VA minus VB at the instant when current I is equal to 2 ampere and is increasing at a rate of 1 ampere per second. ஒவ்வொரு செகண்டுக்கும் ஒவ்வொரு ஆம்பியர் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுதுன்னு சொல்றாங்க.
இண்டக்டர் ரெசிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 10 வோல்ட். சரிங்களா? இதுக்கு ஆன்சர் 10 வோல்ட். The particle of mass m is moving around the origin with a force, constant force F, pulling it towards the origin. Bohr's model பத்தி கேட்டிருக்காங்க. So Bohr's model is used to describe its motion, the radius of the nth orbit, and the particle's speed mu in the orbit depends on n as orbit உடைய speed எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் வந்து 1. So R is directly proportional to n to the power of 2 by 3 and V is directly proportional to n to the power of 1 by 2 அப்படின்னு சொல்றாங்க. ரெண்டுமே directly proportional. என்ன ரேஷியோல அது directly proportional அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்திருக்கோம் இங்க. In some appropriate units, time t and position x relation of a moving particle is given by t is equal to x square by x. The acceleration of the particle நம்ம எப்படி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா minus 2 by 2x plus 1 the whole cube minus 2 by 2x plus 1 the whole cube. அடுத்து the model for quantized motion of an electron in a uniform magnetic field B states that the flux passing through the orbit of an electron is n of h by e, where n is an integer. என்ன integer சொல்லிட்டாங்க, h Planck's constant நமக்கு தெரியும், and e is the electron charge அப்படிங்கிறதும் நமக்கு தெரியும். According to the model, the magnetic moment of an electron in its lowest energy state will be m is the mass of the electron அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ இதனுடைய என்ன கேட்குறாங்க, lowest energy stateல magnetic moment எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா he by 2 pi m. So he by 2 pi m, answer 4. And a microscope has an objective of focal length 2 centimeter, eyepiece of focal length 4 centimeter and tube length of 40 centimeter. So eyepiece oda length, focal length கொடுத்துட்டாங்க, object உடைய focal length கொடுத்துட்டாங்க. If the distance of distinction of the eye is 25 centimeter, magnification in the microscope is magnification கேட்டிருக்காங்க. So இது magnification answer வந்து 125. And then in question, there are two inclined surfaces of equal length L and same angle of inclination 45 degree with the horizontal. One of them is rough and the other is perfectly smooth. A given body takes 2 times as much time to slide down on a rough surface than on a smooth surface. The coefficient of kinetic friction பத்தி question கேட்டிருக்காங்க பாருங்க. So mu k between the object and the rough surface is close to, இது வந்து rough surface உடைய kinetic friction கேட்டிருக்காங்க, that would be close to அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. So that is 0.75. The next one, a full wave rectifier circuit with diodes D1 and D2 is shown in the figure. Its input supply voltage Vn is equal to 220 sine of 100 pi t volt. Then at t is equal to 15 seconds. 15 seconds la the rectifier உடைய input supply the full rectifier இதனுடைய ரிலேஷன்ஷிப் கேட்டிருக்காங்க. D1 and D2 எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, D1 is reverse biased, D1 வந்து எப்படி இருக்கு, reverse bias ஆயிடும், and D2 வந்து forward bias ஆயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. A uniform rod of mass 20 kg and length m leans against a smooth vertical wall making an angle of 60 degree with it. The other ends rest on a rough horizontal floor. The frictional force that the force exerts on the rod is, இங்கேயும் frictional force பத்தி கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா 100√3 Newton. Two identical charged conducting spheres A and B have their centers separated by a certain distance. Charge on each sphere is Q and the force of repulsion between them is F. A third identical uncharged conducting sphere is brought in contact with the sphere A first and then with the sphere B and finally removed from both. For a new force of repulsion between spheres A and B, radii of A and B are negligible compared to the distance of separation, so that for calculating force between them can be considered as a point charges is given as எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க, 3f by 8 இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. So answer is 3f by 8. Two cities X and Y are connected by a regular bus service with a bus leaving in either direction every t minute. So time வந்து t minute சொல்லிட்டாங்க. A girl is driving scooty with a speed of 60 km/h in the direction X to Y. Notices that a bus goes past her
every 30 minutes in the direction of her motion. அவங்க 60 km per hourல டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது every 30 minutes அவங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு பஸ் வந்து என்ன பண்ணுது, கிராஸ் பண்ணுது. and every 10 minutes in the opposite directionல கிராஸ் பண்ணுது. choose the correct option for the period t of the bus service and the speed of the buses. எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா 15 minutesல 120 km per hour அந்த ஸ்பீட்ல போகுது அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? அண்ட் a container has two chambers of volume. Volume கொடுத்திருக்காங்க V1 is equal to 2 liters and V2 is equal to 3 liters separated by a partition made of a thermal insulator. The chambers contain N is equal to 5 and N1 is equal to 5 and N2 is equal to 4 moles of idle gas at pressure. P1 is equal to 1 atmosphere and P2 is equal to 2 atmosphere respectively. When the partition is removed, partition remove பண்ணதுக்கு அப்புறம் mixer attains an equilibrium pressure of அப்போ ஈக்லிபிரியம் ப்ரெஷர் எப்போ அட்டன் ஆகும் அப்படின்னா 1.6 அட்மாஸ்பியர்ல அட்டன் ஆகும். de Broglie wavelength இருந்து கேட்டிருக்காங்க. de Broglie wavelength of an electron orbiting in the n is equal to 2 state of a hydrogen atom is close to 0.67 Newton meter. And to AC power supply of 220 volt at 50 hertz, a resistor of 20 ohms and a capacitor of reactance 25 ohms and an inductor of reactance 45 ohms are connected in series. The corresponding current in the circuit and the phase angle between the current and the voltage is respectively என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா 7.8 amps and 45 degree. Angle of separation எப்படி இருக்கு? 45 degreeல இருக்கு. Which of the following options represent the variation of photoelectric current with the property of light as shown on the x-axis? அப்படின்னா இதுல வந்து உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். இது ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின். ஆன்சர் 3 A only. A மட்டும் தான் இதுல வந்து கரெக்டான ஆப்ஷன். லீனியர்லி it is proportional அப்படிங்கிறது. The pipe open at both ends has a fundamental frequency F in the air. The pipe is now dipped vertically in a water drum to half of its length. The fundamental frequency of air column is now equal to. ஆன்சர் வந்து frequency F-க்கு ஈக்குவலா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஏர் காலம் எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும்? ஃபோர்ஸ்க்கு ஈக்குவலா இருக்கும். Two identical point masses Q and P and Q suspended from two separate massless springs of spring constant K1 and K2 respectively oscillates vertically. If their maximum speeds are the same, the ratio AQ by AP of the amplitude AQ of mass Q to the amplitude AP of mass P is given by, answer வந்து இதுக்கு root of K1 by K2. So the answer is 2, root of K1 by K2. And NAND gate இதுக்கு வந்து output எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, so this is the NOR gate. சரிங்களா? NOR ஆதான் இருக்கும் இதுக்கு output. And an oxygen cylinder of volume 30 liter has 18.20 moles of oxygen. After some oxygen is withdrawn from the cylinder, its gauge pressure drops to 11 atmospheric pressures at temperature 27 degrees Celsius. The mass of the oxygen drawn from the cylinder is equal to எவ்வளோ mass of oxygen அந்த சிலிண்டர்ல வெளியே எடுத்திருக்காங்கன்னு கேட்குறாங்க. R is equal to 100 by 12 joule per mole per Kelvin கொடுத்திருக்காங்க. Molecular mass of oxygen we know 32. 1 atmospheric pressureங்கிறது எவ்வளோ அப்படின்னா 1.01 into 10 to the power of 5 Newton per meter அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க. இதெல்லாம் கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா எவ்வளோ mass of oxygen வெளியே எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா 0.116 kg. In certain camera, a combination of 4 similar thin convex lenses was arranged axially in contact. Then the power of the combination and the total magnification is compared to the power and magnification for each lens will be respectively. எப்படி இருக்கும் அது ரெண்டுத்துக்குமான ரிலேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 4p and m to the power of 4. Two gases A and B are filled at the same pressure in the separate cylinders with movable pistons of radius. Piston oda radius கொடுத்திருக்காங்க RA and RB respectively on supplying an equal amount of heat to both the systems. Reversibly under constant pressure, the pistons of gas A and B are displaced by 16 centimeter and 19 centimeter respectively. If the change in their internal energy is same, then the ratio RA by RB is equal to என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா 3:4 இருக்கும். சரிங்களா? 3:4. A balloon is made of a material of surface tension S and its inflation outlet has small area A. It is filled with a glass of density
It is filled with a gas of density rho and takes a spherical shape of radius r. Rho density கொடுத்துட்டாங்க, அதனுடைய radius கொடுத்துட்டாங்க r அப்படின்னு சொல்லிட்டு, when the gas is allowed to flow freely out of it, its radius r changes from r to 0 and time t. r ல இருந்து 0 க்கு வந்துருது, and time given time வந்து t ன்னு கொடுத்துட்டாங்க. The speed v of the gas coming out of the balloon depends on r as r to the power of a and t is directly proportional to s to the power of alpha, a to the power of beta and rho to the power of gamma and r to the power of dou. Then எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அதனுடைய ரிலேஷன்ஷிப் a is equal to minus 1 by 2, alpha is equal to minus 1 by 2, beta is equal to minus 1 and gamma is equal to 1 by 2 and dou is equal to 7 by 2. A bob of heavy mass m is suspended by a light string of length L. The bob is given a horizontal velocity mu naught v naught as shown in the figure. If the string gets slack at some point p, making an angle theta from the horizontal, the ratio of the speed v of the bob at point p to its initial speed v naught is. v naughtல அதனுடைய ஸ்பீட் எப்படி இருக்கும், அதனுடைய ரேஷியோ எப்படி இருக்கும்னு கேட்டிருக்கிறாங்க. ஸோ அதுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2 sin theta by 2 plus 3 sin theta. A physical quantity P is related to 4 observations A, B, C and D as shown in the figure. P is equal to A to the power of 3, B to the power of 2 by C root D. The percentage errors of the measurement in A, B, C and D are percentage errors கொடுத்துட்டாங்க 1%, 3%, 2% and 4% respectively. The percentage error in the quantity P is இதனுடைய percentage error என்னவா இருக்கும் 13% இருக்கும். The next, the sun rotates around its center once in 27 days. So, அதனுடைய center வந்து சுத்தி வரதுக்கு எவ்வளவு நாள் ஆகுது 27 days ஆகுது. That will be the period of revolution if the sun were to expand to twice its present radius. இப்ப இருக்க radius மாதிரி twice the time expand ஆகுது without any external influences. Assume the sun to be a sphere of mass, a uniform density. Uniform density என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாங்க. இது வந்து that is answer to 108 days இருக்கும். சரிங்களா 108 days இருக்கும். And the radius of Martian orbit around the sun is about 4 times the radius of the orbit of the Mercury. Mercury 4 times பெருசா இருக்குன்னு சொல்றாங்க. The Martian year is 687 Earth days. Then which of the following is the length of the year of Mercury? Mercury year length எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேக்குறாங்க. So it is nothing but 88 Earth days இருக்கும். So answer வந்து 3. A wire of resistance R is cut into 8 equal pieces. From these pieces, 2 equivalent resistance are made by adding 4 of these together in parallel. Then these 2 sets are added in series. The net effective resistance of the combination is net resistive effective resistance என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. So answer is nothing but R by 16. A photon and an electron of mass m has the same energy E. ரெண்டுத்துக்குமே எனர்ஜி ஈயா தான் இருக்கு. The ratio lambda photon by lambda electron of their de Broglie wavelengths is என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா ஆன்சர் வந்து C root of 2m by E. C root of 2m by E. A sphere of radius R is cut from a large solid sphere of radius 2r as shown in the figure. The ratio of the moment of inertia of the smaller sphere to that of the rest part of the sphere about the axis, about the y axis என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா answer 1 7 by 57 இருக்கும். The next one, an electron. Electronோட mass நமக்கு தெரியும், சார்ஜும் நமக்கு தெரியும். Speed c by 100. cங்கிறது is nothing but அதுவும் நமக்கு தெரியும். Speed of light is injected into a magnetic field B of magnitude 9 into 10 to the power of minus 4t Tesla perpendicular to its direction of motion. We wish to apply an uniform electric field E together with the magnetic field so that the electron does not deflect from its path. The speed of light c is equal to அதுவும் நமக்கு தெரியும் 3 into 10 to the power of 8 meter per second. So இதுக்கு ஆன்சர் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா E is perpendicular to B. எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டும் எப்படி இருக்குன்னு சொல்றாங்க perpendicular to each other இருக்கு and அதனுடைய magnitude எப்படியா இருக்கு அப்படின்னா 27 into 10 to the power of 2 volt per meter இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. So answer fourth one, the D. Electric field in an electromagnet, the plane electromagnetic wave is given by electric field in a plane electromagnetic wave is given by
Ez is equal to 60 cos into 5x plus 1.5 into 10 to the power of 9 t volt per meter அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. Then the expression for the corresponding magnetic field is magnetic field உடைய expression என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா by is equal to 2 into 10 to the power of minus 7 cos 5x plus 1.5 into 10 to the power of 9 t into Tesla அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. So the answer is 3. A body weighs 48 Newton on the surface of the earth. Earthல 48 Newton. The gravitational force experienced by the body due to the earth at a height equal to 1/3 the radius of the earth from its surface. என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் எங்க கேட்குறாங்க? நம்முடைய எர்த்லோடைய ரேடியஸ் வந்து 1/3 ரேடியஸ்ல இருக்கும்போது கேட்குறாங்க. ஸோ ஆன்சர் வந்து 27 நியூட்டன். 40 an unpolarized light beam traveling in air is incident on a medium of refractive index. Refractive index கொடுத்துட்டாங்க 1.73 at Brewster's angle. Then அதனுடைய எந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்டா இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா reflected light is completely polarized and the angle of reflection is close to 60 டிகிரில இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ ஆன்சர் வந்து 60 டிகிரில தான் இருக்கும். ஸோ ஆன்சர் வந்து 3. A constant voltage of 50 volt is maintained between the points A and B of the circuit shown in the figure. The current through the branch CD of the circuit is the circuitல current through CD என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா ஆன்சர் 2 ampere. ஓகேவா? ஸோ ஆன்சர் இஸ் நத்திங் பட் தி 2 ampere. The plates of parallel plate capacitor are separated by a distance d. The two slabs of the different dielectric constant K1 and K2 with thickness 3 by A, D and D by 2 respectively are inserted in the capacitor. Due to this, the capacitance becomes 2 times larger than where there is 2 times larger than when there is nothing between the plates. பிளேட்டுக்கு நடுவில் எதுவுமே இல்லாம இருக்கும்போது எப்படி இருக்குன்னு சொல்றாங்க? கெப்பாசிட்டன்ஸ் வந்து 2 times larger இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. K1 கொடுத்துட்டாங்க, K2 கொடுத்துட்டாங்க. The K1 is equal to 1.25 K2, 25 times K2 ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ வேல்யூ ஆஃப் K1 என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. வேல்யூ ஆஃப் K1 is nothing but 2.66. 43rd question. Consider the diameter of a spherical object being measured with the help of a vernier calipers. Suppose its 10 vernier scale division BSD are equal to its 9 main scale division. 9 main scale division equal இருக்கு அப்படின்னா the least division in the MS is 0.1 centimeter and 0 of the vernier scale is at the x is equal to என்ன பிளேஸ்ல இருக்குன்னு சொல்றாங்க 0.1 centimeter where the jaws of the vernier calipers are closed jaws ஓட இருக்கு. If the main scale reading of the diameter is m is equal to 5 centimeter and the number of coinciding vernier divisions is coinciding vernier division 8 ன்னு கொடுத்துட்டாங்க. The measured diameter after zero error correction is என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா 4.98 centimeter இருக்கும். A 2 ampere current is flowing through two different small circular copper coils having radii ratio 1:2. The ratio of their respective magnetic moments will be என்னவா இருக்கும்னா is nothing but 1:4. Consider a water tank shown in the figure. It has one wall at x is equal to L and the other can be and can be taken to be a very wide in the z direction. When filled with a liquid of surface tension S and density rho கொடுத்துருக்காங்க. இதெல்லாம் நம்ம யூசுவலா எடுக்கிறது. And the liquid surface makes an angle theta. Theta is very much less than 1 with the x-axis at x is equal to L. If y of x is the height of the surface, then the equation for y of x is nothing but the graphல கொடுத்துருக்காங்க. இதனுடைய ஈக்குவேஷன்ஸ் வேல்யூலாம் கொடுத்துருக்காங்க. இதுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா second degree of differentiation d square y by dx square is equal to rho g by s into y. Okay, so that's all with the physics and chemistry உடைய keys வந்து உங்களுக்கு சார் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. Thank you. கெமிஸ்ட்ரி பேப்பர் NEET 2025 எப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ண போறேன்னா டிஃபிகல்ட்டி லெவல் 10, 20, 15. இதுல 10 ஈஸி, 20 கிரேட், 15 டஃப்னு எடுத்துக்கலாம். ஓவராலா நீட் பேப்பர் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ரொம்ப ஃப்ராங்கா பார்க்கணும்னா 50-50 ஈஸின்னு சொன்னாங்க, 50-50 டஃப்னு சொன்னாங்க. மேமே உங்களுக்கு இன்னும் டீட்டெயிலாக சொல்லியிருப்பாங்க ஸ்டார்டிங்ல. ரைட்.
இப்போ ஆன்சர்ஸ் பார்க்கலாம். 46th question. Identify the suitable reagent of the following conversion. Option is 4 for this. 47. The correct order of decreasing order of acidity of the following aliphatic acids கேட்டிருக்காங்க. Answer 1. Which one of the following reactions does not belong to Lassane's test அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. This one. நீங்க இதெல்லாமே படிச்சிருப்பீங்க. If rate constant of a reaction கொடுத்திருக்காங்கல்ல இந்த question. Option 3 is the answer. 50th. Given below are two statements. இந்த டூ ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து நீங்க எப்படி ஹேண்டில் பண்றது நான் கிளாஸ்ல சொல்லியிருந்தேன். ஒண்ணுமே தெரியல அப்படின்னா எய்தர் இட் இஸ் போத் ஆர் கோயிங் டு பி ஃபால்ஸ் ஆர் போத் ஆர் கோயிங் டு பி ட்ரூ தான் வந்து நிறைய தடவை ஆப்ஷன் ஆகும்லாம். அதை இங்க அப்ளை பண்ணுங்க. பண்ணீங்கன்னா கூட போத் ஸ்டேட்மெண்ட் 1 ஆர் ஃபால்ஸ் வந்துருச்சு. இது வந்து லாஸ்ட் ரெசார்ட். எல்லாமே உங்களுக்கு பார்த்து புரியல தெரியல அப்படின்னா அது லாஸ்ட் ஒரு 10% ஆஃப் த கொஸ்டின் நீங்க எப்படி ட்ரை பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது. 51. Out of the following complex compounds, which of the following will be having the minimum conductance in solution கொடுத்திருக்காங்க. 3 or 4 ரெண்டுமே வரலாம். Chances are there. Which of the following aqueous solution will exhibit highest boiling point? For this question, option 1 is answer. Option 1 is answer. See, நீங்க நீட் வந்து இப்போ 2025 எப்படி எழுதியிருந்தாலும் பரவாயில்ல. ஃபர்ஸ்ட் யூ மேக் அ டெசிஷன். உங்களோட ஆஸ்பிரேஷன் அவ்வளோ ஹையா இருக்கா? திருப்பி நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுமா? ரிப்பீட்டர்ஸ்ல வரணுமா? அப்படின்னு. இல்ல வேணாம் அப்படின்னா வந்து நீங்க இங்கேயே குவிட் பண்ணிக்கங்க. பட் குவிட் பண்ணும்போது நீங்க எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க? ஏன் ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க இந்த ஜேர்னியை? அப்படிங்கிறத கண்டிப்பா யோசிக்கணும். நான் 2 விஷயம் பார்க்குறேன். நீட்ல வந்து நீட் ஆஸ்பிரன்ஸ் நீங்க வந்து கவனமா இருக்க வேண்டியது 2 விஷயத்துல தான். டீச் எல்லாருமே பண்ணுவாங்க. பட் உங்களுக்கு வந்து பர்சனல் மென்டரிங் கிடைக்குதா? தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா ஒருத்தவங்களுடைய ஒரு கிட்டோடைய ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் வீக்னஸ் தெரிஞ்சு அவங்களுக்கு டெய்லர் மேடா சொல்யூஷன் கொடுக்கும்போது கண்டிப்பா அதை நல்லா பண்ணிட முடியும். செகண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ் பிசிக்ஸ். பிசிக்ஸ் வந்து ப்ராப்பரா டீச் பண்ணி உங்களுக்கு அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகி பிசிக்ஸ்ல ஸ்கோர் பண்ற மாதிரி நீங்க ரெடி ஆகிறீங்களா அப்படிங்கறத பார்க்கணும். பட் இதுல ஒரு சின்ன வித்தியாசம் என்னன்னா நீங்க பிசிக்ஸை படிக்கிறேன் அப்படின்னு பயாலஜியை விட்டுறக்கூடாது. அது இருக்கிறத விட்டுட்டு பறக்கிறத ஆசைப்படுற மாதிரி ஆயிரும். இதுல மட்டும் ஒரு கிளாரிட்டியோட இருங்க. இந்த விஷயத்துல மட்டும் கிளாரிட்டியோட இருங்க. மென்டரிங் கண்டிப்பா வேணும். ரிப்பீட்டர்ஸ் பண்ண போறீங்கன்னா பிசிக்ஸ் ப்ராப்பரா எடுக்கிற ஒரு இன்ஸ்டியூட்டா இருக்கணும். உங்களுக்கு அது புரியணும். எவ்வளவு நல்ல இன்ஸ்டியூட்டா இருந்தாலும் உங்களுக்கு அது புரியணும். தட் இஸ் செகண்ட் திங். பிசிக்ஸ் நாட் அட் த காஸ்ட் ஆஃப் பயாலஜி அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கங்க. இதை பண்ணீங்கனாலே நீங்க வந்து ஒரு டீசென்ட் ஸ்கோர் எடுத்துடலாம். பிசிக்ஸ் ரொம்ப நல்லா பண்றீங்க அப்படின்னா அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் லெவலே வந்து உங்களை ஒரு 650+ எடுக்க வச்சிடும். ரைட். நாங்க கனா அகாடமியில் அதான் பண்றோம். பிசிக்ஸ் டே 1ல இருந்தே ஸ்டார்ட் பண்றோம். உங்களுக்கு நிறைய டிபிபி சால்வ் பண்ண வைப்போம். அண்ட் அட் த சேம் டைம் பர்சனல் மென்டர்ஷிப். ஒவ்வொரு குழந்தையும் கான்ஸ்டன்ட் மானிட்டரிங் இருக்கும். ரைட். தேங்க்யூ. 53rd எடுத்தீங்கன்னா given below 2 statements கொடுத்திருக்காங்க. Third is option A and R are true and R is the correct explanation of A. 54th question. Consider the following compounds. Option 3 is the option for this. Right. Oxidation state கேக்குறாங்க. Haber's process, Wackler oxidation, Wilkinson catalyst. It's a very direct question. Option is 1 for this. 2 statements again. Nitrogen base பண்ணி ammonia, nitrogen, antimony cannot form antimonetary pentoxide. Statement 1 is correct, but statement 2 is incorrect. Next is given below 2 statements. Again statements. Again statement 1 is true, but statement 2 is false. Right. நிறைய பேர் நான் பார்க்குறேன். பசங்க என்ன பண்றாங்கன்னா நோட் புக்கை வச்சுட்டு அப்படியே உட்காந்துருக்குது. அவங்க வந்து படிக்கணுங்கிற இன்டென்ஷன் இருக்கு. பட் ஒரு 12 hours அப்படின்லாம் உட்காந்து பார்க்குறாங்க. அதுல என்ன ஆயிருது அப்படின்னா அவங்களோட கான்சென்ட்ரேஷன் மிஸ் ஆகுது. அதை அப்ளை பண்ணி பார்க்கணும் அப்படிங்கிற டெண்டன்சி இல்லாம நோட்டை சும்மா வச்சுக்கிட்டே இருந்து நோட்டை தான் பைஹார்ட் பண்றாங்களே தவிர ஒரு லேட்டரல் திங்கிங்கோ இல்ல வந்து வேற மாதிரி அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் கொஸ்டின் கேட்கும்போது அப்ரோச் பண்ற ஸ்கில் செட்டோ வளர்றதே இல்லை. அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும்னா அப்ளை பண்ணி பார்க்கணும். நிறைய கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணி பார்க்கணும். ரைட் ஃப்ரம் த பிகினிங். ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டினா இருக்கலாம். இல்ல அடுத்த இயர் என்ன கேட்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு கானா அகாடமிலாம் அப்படி கொடுப்போம். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஃபோர்சைட்டோட இருக்கிற கொஸ்டின்ஸா இருக்கலாம். இதெல்லாம் சால்வ் பண்ணி பார்க்கும்போது தான் ஒரு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியா இருக்கிறது வந்து ஒரு கைனடிக் எனர்ஜி எப்படி ஒரு மூவ்மெண்ட்ல மாறுதோ அந்த மாதிரி உங்களோட நாலேஜ் வந்து ஸ்கில் செட்டா வந்து கன்வெர்ட் ஆகும். ரைட். ரைட். So which of the following reactions does not give benzene as a product ன்னு கேட்டிருக்காங்க. And 2 is the option. Next is match list 1 and 2. List 1, list 2 பாருங்க. It is very simple. Third is the correct answer. நீங்க எந்த இன்ஸ்டியூட்னாலும் இருக்கீங்க. உங்களுக்கு சப்போஸ் டவுட் இருக்கு. இப்போ அடுத்து என்ன கோர்ஸ் எடுக்கிறது, என்ன காலேஜ் எடுக்கிறது, இந்த மாதிரி கவுன்சிலிங் ரிலேட்டடான டவுட் இருக்கு. இல்ல திருப்பி நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாமா வேணாமா இந்த மாதிரி எல்லாம் உங்களுக்கு டவுட் இருக்கு அப்படின்னா கனா அகாடமி இஸ் ஆல்வேஸ் தேர் ஃபார் யூ. ரைட். திஸ் இஸ் த நம்பர். யூ கேன் கால் அஸ், யூ கேன் ரீச் அஸ். என்னென்ன டவுட் இருக்கோ எல்லாத்தையும் கிளியர் பண்ணிட்டு ஒரு இன்ஃபார்ம் டெசிஷன் எடுங்க. ரைட். How many products including stereoisomers ன்னு கேட்டிருக்காங்க. இதுல ஆப்ஷன் 2 is the answer. 61st question. Which of the following statements are true? Right. Fourth, C and E are true. C and E are true.
the standard heat of formation in kilocalories per mole அப்படின்னு இருக்கு பாருங்க. இதுல வந்து ஆப்ஷன் 3 is the answer. உங்களுக்கு வேற வேற சீரிஸா இருந்தாலும் கொஸ்டின் பேப்பர் பார்த்து மார்க் பண்ணிக்கோங்க. ஹியூமிடிட்டி, அலாய்ஸ், அமல்கம்ஸ், ஸ்மோக்னு இருக்காங்க. சாலிட் இன் சாலிட், லிக்விட் இன் வெரி டைரக்ட் கொஸ்டின். ரைட். அண்ட் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன சொன்னாங்கன்னா, சார் நீங்க கொடுத்தது எல்லாத்தையும் நான் ப்ராப்பரா கான்ஃபிடென்ட்டா பார்த்திருந்தாலே, இல்ல பயாலஜி எல்லாம் வந்து அவங்க கொடுத்தத ஃபுல்லா நான் தரவா படிச்சுட்டு போயிருந்தாலே நான் நல்ல மார்க் வாங்கியிருப்பேன். அப்படிங்கிற ஒரு சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்தாங்க. ஃபர்ஸ்ட் நீங்க உங்களோட ப்ரிப்பரேஷன் வந்து நீங்க கண்டிப்பா நம்பணும். தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ரைட். நெக்ஸ்ட் இஸ் ஈக்குவேஷன் இஸ் கிவன். டயகிராம் வச்சு கேட்குறாங்க. அக்யூரேட் ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் த அபோவ் ரியாக்ஷன் கேட்டிருக்காங்க. ஆப்ஷன் 3 இஸ் த ஆன்சர் ஃபார் திஸ். Sugar X is found in D fructose. Total number of possible isomers, both structural as well as stereoisomers of cyclic ethers of molecular formula C4H10 is in கேட்டிருக்காங்க. Option 1 is the answer. 67. For the reaction AG, இந்த reaction இருக்கு பாத்தீங்களா, இதுக்கு option is 0.033. Right. Ratio of the wavelengths of the light absorbed by a hydrogen is current question. Answer is 1/4, 25%. Next, if molar conductivity இருக்கு, option is 0.225. 70th question. 5 moles of liquid Excel start ஆகுது பாருங்க. For this, the solution shows negative deviation is the answer. 71st, among the following, choose the ones with equal number of atoms அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. Option A, B, D only. Which of the following are paramagnetic ன்னு கேட்டிருக்காங்க. Paramagnetic is A and D. Okay, A and D. If half life of a first order reaction கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க, இதுக்கு 10 minutes is the answer. Right. Energy and radius of Bohr atom அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க question. Option is 3 for this. Right. Not all the questions are direct and easy in chemistry. I can understand. பட் நீங்க வந்து பேட்டை தூக்குற மாதிரி கண்டிப்பா தூக்கலாமே. சச்சின் தூக்குவார்ல அவுட் ஸ்விங்கலாம், அந்த மாதிரி நீங்க தாராளமா தூக்கலாம். ஏன்னா உங்களுக்கு நெகட்டிவ் மார்க்கிங்கும் வந்துடும். 25% நீங்க எடுத்ததுல மார்க்கும் போயிடும். That you should be very very careful. At least 50-50 உங்களுக்கு தெரியணும். இல்லாட்டி don't attempt. Among the given compounds, the correct order of bond dissociation கேட்டிருக்காங்க. For this, option 3 is the answer. Next is Dalton's atomic theory. Very direct question. Law of gaseous volume. இந்த மாதிரி கொஸ்டின்லாம் வந்தா எல்லாருக்குமே தெரியும்ல, அப்ப நீங்களும் கரெக்டா எழுதிருக்கணும். இந்த மாதிரி ஈஸியான கொஸ்டினை நீங்க தப்பு பண்ணக்கூடாது. Identify the correct orders against the property mentioned கொடுத்திருக்காங்க. Option 3 is the answer. A and D. A and D. Right. Fine. Next is again a direct question. Very direct question. 78th question. Vitamin B12, vitamin D, vitamin B2, vitamin B6. Option 4 is the correct answer. The correct order of decreasing basic strength of the given amines is number 1 is the answer. 80th. The correct order of the wavelength of light absorbed by the following complexes is கேட்டிருக்காங்க. 4th is the answer. Which one of the following compounds does not decolorize as bromine water? Option 3. Simply a benzene ring. Predict the major product P in the following sequence of reaction. Option is 3. This is the answer. 83rd. Option 3 is the answer for this direct question. Which among the following electronic configuration belong to the main group elements in கேட்டிருக்காங்க? A and C only. 85th question. Which one of the following compounds can exist as cis trans isomers? Option 2 is the answer. 86. Phosphoric acid ionizes in 3 steps கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. For this, option 2 is the answer. A, B, C. All are answers. Next is match 1 and match 2. List 1 and list 2. Option 4 is the answer for this. Again, direct question. High yield of NO. For this, ACD is the answer. 2 is the answer. 2 statements are given. Benzene diazonium salt பத்தி கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. இதுக்கு வந்து option 3. Both 1 and 2 are correct அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. Next, the major product of the following reaction is option 4 is the answer. Option 4 is the answer. Right. So with this, I am completing the chemistry. நீங்க பொறுமையா இன்னும் டைம் எடுத்துக்கோங்க. ரைட். இப்பவே எந்த டெசிஷனுக்கும் வர வேணாம். ஃபர்ஸ்ட் நீங்க இந்த 1 இயர் என்ன பண்ணீங்க, என்ன மிஸ்டேக்ஸ் எல்லாம் பண்ணீங்க, அதை எப்படி வந்து சரி பண்றது அப்படிங்கறத யோசிங்க. அண்ட் நாங்க நிறைய டெர்சாகி கனா அகாடமியில வந்து டாக்டர்ஸோட பாட்காஸ்ட் எல்லாம் போடுறோம். ஸோ அவங்களுடைய ஸ்ட்ரகிள், அவங்க இப்போ கரண்டா எப்படி ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, எந்த மென்டாலிட்டியில இருக்கிறவங்க வந்து நீங்க இங்க வரணும், ஒரு டாக்டர் ஃபீல்டுக்கு வரணும் அப்படிங்கறத பத்தி எல்லாம் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இது வேற எங்கேயுமே கிடைக்காது. பாருங்க, இன்ஃபார்ம் டெசிஷன் எடுங்க. உங்களுக்கு எப்ப டவுட் கிளாரிஃபிகேஷன் வேணும் அப்படின்னாலும், ஒரு கவுன்சிலிங் வேணும், இல்ல மென்டர்ஷிப் வேணும், ஃப்ரீ 1-on-1 மென்டர்ஷிப் வேணும்னா இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்க. KANA Academy is always for you, is always there for you. Thank you all the best.
KANA Academyல இருந்து இப்போ நம்ம பயாலஜி பேப்பர் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் 91 இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா பிளாஸ்மிட் கொடுத்துட்டு நமக்கு ஈகாரையோடைய அந்த சைட் பேஸ் பண்ணி தான் வந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. விச் மீன்ஸ் இங்க வந்து என்ன கேட்குறாங்க, ரீகாம்பினன்ட் காலனிஸை எப்படி செலக்ட் பண்ண முடியும்னு கேட்குறாங்க. ஸோ ஆஸ் மீ நோ இங்க வந்து ஆப்ஷன் 1 தான் ஆன்சர். ஏன் அப்படின்னா ஒயிட் காலனிஸ் தான் வந்து செலக்ட் பண்ண முடியும். அடுத்து புரோட்டீன் போர்ஷன் ஆஃப் அன் என்சைம் எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. அதுக்கான கரெக்டான ஆன்சர் அப்போ என்சைம். அடுத்த கொஸ்டின் வந்து பிரைமரி சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி ஒரு ஈகோசிஸ்டம்ல வந்து சோலார் எனர்ஜி தான் அப்படின்னு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கு ரெலவெண்டா வரக்கூடிய செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க, போட்டோசிந்தசிஸ் அப்ப ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய ஆர்கானிக் மேட்டர்ல அங்கிருந்து கிடைக்கக்கூடிய எனர்ஜியை வந்து நம்ம நெட் பிரைமரி ப்ராடக்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்றோம்னு சொல்லியிருக்காங்க. பட் ஆக்சுவலி அது பிரைமரி ப்ராடக்டிவிட்டி தான். அப்படி நம்ம பார்க்கும்போது ஸ்டேட்மெண்ட் 1 தான் கரெக்ட், ஸ்டேட்மெண்ட் 2 வந்து இன்கரெக்ட். ஓகே, ஸோ ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் 1. அடுத்தது அசர்ஷன் ரீசனிங் கொஸ்டின். இங்க வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க, ஒரு அன்பர்டிலைஸ்ட் ஆஞ்சியோஸ்பர்ம் எம்ப்ரியோ வந்து மெச்சுரேஷன் அப்போ 8 நியூக்ளியேட் அண்ட் 7 செல்டாக இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க. எக் அப்பேரட்டஸ்ல 2 போலார் நியூக்ளியை இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா, அப்ப இங்க ஆன்சர் என்னது, அசர்ஷன் தான் ட்ரூ, ரீசன் வந்து ஃபால்ஸ். ஓகே, நியோபிளாஸ்டிக் characteristics of a cell refers to அதாவது என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இங்க வந்து நமக்கு செட் ஆஃப் 4 ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, இதுல கரெக்டான ஆப்ஷன் பாத்தீங்கன்னா ABC மட்டும்தான். ஸோ ஆப்ஷன் 4 தான் கரெக்டான ஆன்சர். விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர் இஸ் ஆஃப் அ ஜிம்னோஸ்பம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ரொம்ப டைரக்ட் கொஸ்டின் தான். சீட்ஸ் ஆர் நேக்கட், ஆப்ஷன் நம்பர் 4. ஓகே, அடுத்தது ஹார்மோன்ஸ் வச்சு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் வந்து கார்பஸ் லியூட்டம். ஓகே, அது நம்ம எடுத்துட்டோம் அப்படின்னாலே நமக்கு வந்து ஆப்ஷன் நம்பர் 3. ஏன் அப்படின்னா அடுத்த ரிலாக்ஸின் வந்து நமக்கு எங்க வருது, ஓவரியில. ஓகே, ஸோ மெலனோசைட் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் வந்து பிட்யூட்ரியில, கேட்டகாலமைன்ஸ் வந்து அட்ரீனல் மெடுலால. எந்த குரோமோசோம்ல ஹையஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் ஜீன்ஸ் இருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க. ரொம்ப ஸ்ட்ரெயிட் கொஸ்டின், ஆன்சர் வந்து குரோமோசோம் நம்பர் 1. அடுத்து ருபிஸ்கோ பத்தின ஸ்டேட்மெண்ட் இதுல எது ட்ரூன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ நமக்கு நல்லாவே தெரியும். ஓகே, ஸோ ஆப்ஷன் நம்பர் 2 தான் கரெக்ட். ஏன்னா ருபிஸ்கோ வந்து கார்பாக்சிலேஷன் ஆஃப் RUBPல மட்டும்தான் இருக்கும். அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் மென்ஸ்ட்ரல் சைக்கிள் இன் அ ஃபீமேல் பாடி என்னது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. அதுக்கு பேரு மெனார்கே. ஸோ ஆப்ஷன் வந்து 4. Which of the following genetically engineered organism was used by Eli Lilly to prepare human insulin அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இதுக்கான கரெக்ட் ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா இதுக்கான கரெக்ட் ஆன்சர் வந்து பாக்டீரியம். ஏன்னா பாக்டீரியா மட்டும்தான் அவங்க யூஸ் பண்ணாங்க. அதே மாதிரி அடுத்தது ஒரு அசர்ஷன் ரீசனிங். எல்லா வெர்டிபிரேட்டும் கார்டேட்ஸ் தான், பட் எல்லா கார்டேட்ஸும் வெர்டிபிரேட் இல்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க. எஸ். ஓகே, அடுத்து ரீசன் வந்து வெர்டிபிரேட்டா சப்பைலம்ல இருக்கக்கூடிய ஆர்கானிசம்ஸ்க்கு எம்பிரியானிக் பீரியட்ல நோட்டோகார்டு இருக்கும்னும், அந்த நோட்டோகார்டு அவங்க வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் வந்து நமக்கு போனி இல்லைன்னா கார்ட்லாஜினஸ் வெர்டிபிரல் காலமாக ரீப்ளேஸ் ஆகிறதா சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அசர்ஷன் ரீசன் ரெண்டுமே ட்ரூ தான், பிளஸ் ரீசன் வந்து அதுக்கான கரெக்ட் எக்ஸ்பிளனேஷன். ஓகே, ஸோ ஆப்ஷன் நம்பர் 3 இதுக்கு ஆன்சர். And what is the main function of spindle fibers during mitosis அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ நமக்கு ஈஸியா தெரிஞ்ச ஒரு ஆன்சர் தான், டு செப்பரேட் த குரோமோசோம்ஸ், குரோமோசோம்ஸை பிரிக்கிறது. அடுத்து மேட்ச் த ஃபாலோயிங் டிஎன்ஏ அண்ட் இட்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அண்ட் டிஎன்ஏ உடைய கேரக்டர்ஸ் பேஸ் பண்ணி கேட்டிருக்காங்க. ஆல்ஃபிரட் ஹர்ஷி அண்ட் மார்த்தா சேஸ் வந்து டிஎன்ஏவை ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல்னு கன்ஃபார்ம் பண்றாங்க. ஃப்ரெட்ரிக் கிரிஃபித் ஸ்ட்ரெப்டோகாக்கஸ் நிமோனியா. ஓகேவா, அப்ப ஆன்சர் இங்க என்னது, A4, B3, C1 and D2. அதே மாதிரி அடுத்த கொஸ்டின் வந்து நமக்கு அடினோசின் அடினைலிக் ஆசிட் வச்சு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ மேட்ச் த ஃபாலோயிங் அப்படின்றதுனால ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் 1. ஸோ ஃப்ராக்ல ரீனல் போர்ட்டல் சிஸ்டம் அப்படின்ற ஸ்பெஷல் வெனுவஸ் கனெக்ஷன் வந்து எதுக்கான கனெக்டிங் லிங்க்னு கேட்டிருக்காங்க. எஸ், கிட்னி அண்ட் த லோவர் பார்ட் ஆஃப் த பாடி. போஸ்ட் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷனல் ஈவெண்ட்ஸ் பத்தி கேட்டிருக்காங்க. ஓகேவா, அதை வந்து நம்ம கரெக்டா அலைன் பண்ணி ஆர்டர் பண்ணோம் அப்படின்னா BCD இந்த 3 ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும்தான் கரெக்டான ஆன்சர்ஸ். ஓகே, பாலிமரேஸ் செயின் ரியாக்ஷன்ல ஆம்பிளிஃபிகேஷன் என்ன ஸ்பீட்ல நடக்கும்னு கேட்குறாங்க. எஸ், இட்ஸ் ஆல்வேஸ் 2 to the power of n. ஓகே, அடுத்தது வந்து இன்னொரு ஸ்டேட்மெண்ட் டைப், அசர்ஷன் ரீசனிங் தான் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ விண்ட் அண்ட் வாட்டர் பாலினேட்டட் ஃப்ளவர் வந்து கலர்ஃபுல்லா இருக்காது அண்ட் நெக்டர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க.
ஃப்ளவர்ஸ் வந்து நமக்கு எனார்மஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் போலன் கிரெயின்ஸை வந்து விண்ட்ல ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க அண்ட் வாட்டர் பாலினேட்டட் ஃப்ளவர்ஸ்லயும் அதே தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. எஸ், ரெண்டுமே ட்ரூ தான். பட் ரீசன் வந்து அசர்ஷனுடைய கரெக்ட் எக்ஸ்பிளனேஷன் கிடையாது. அதனால ஆப்ஷன் நம்பர் 4. அடுத்ததா வந்து எபிஃபைட்ஸ். ஸோ எபிஃபைட்ஸ் அப்படின்றது மேங்கோ, அதாவது மாமரத்துல வளரக்கூடிய ஒரு அடிஷனல் பிளான்ட் தான். இதனுடைய லிங்க் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ எக்ஸாக்ட் லிங்க் வந்து கமென்சாலிசம். அடுத்து ஹியூமன் பிரெக்னன்சி பத்தி சில ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கொடுத்து எது ட்ரூன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ நமக்கு இங்க வந்து ACDNE தான் ட்ரூ. ஓகே, ஸோ பி வந்து ஃபால்ஸ். ஓகே, பி மட்டும்தான் இதுல வந்து ஆக்சுவலா ஃபால்ஸ். ஏன் அப்படின்னா 8 வீக்ஸ், அதாவது 2 மாசத்துல நமக்கு எந்த ஆர்கனும் ஃபார்ம் ஆகாது. அடுத்து ஃபோம் பிரேக்கர் பத்தி கேட்டிருக்காங்க ஒரு பயோரியாக்டர்ல. ஸோ ஃபோம் பிரேக்கர் வந்து எப்பவுமே கரெக்டா ஓப்பனிங்ல இருந்து கீழே இருக்கிறதுனால இங்க வந்து நமக்கு ஆப்ஷன் சி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர், அதாவது ஆப்ஷன் 2. ஃப்ராக்ஸ் வந்து வாட்டர்ல ஸ்கின் மூலமாவும் பக்கல் கேவிட்டி மூலமாவும் ரெஸ்பயர் பண்ணுவாங்கனும், லேண்ட்ல வந்து ஸ்கின் அண்ட் பக்கல் கேவிட்டி அண்ட் லங்ஸை யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கான கரெக்ட் ஆன்சர் பாத்தீங்க அப்படின்னா த ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ஃபால்ஸ் ஃபார் வாட்டர் அண்ட் ட்ரூ ஃபார் லேண்ட். அடுத்தது கன்சிடர் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ். ஓகே, அட்ரீனல் மெடுலரி ஹார்மோன்ஸ்க்கு. ஸோ இதுல வந்து பியூப்லரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தவிர மற்ற எல்லாமே அந்த ஹார்மோனுக்கு ரிலேட்டட் தான். ஸோ பிசிடி ஆப்ஷன் 4 இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். ரீட் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆன் பிளான்ட் க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்னு கேட்டிருக்காங்க. இதுல வந்து அப்சிசிக் ஆசிட் மட்டும்தான் வராது, ஏன்னா அது பிளான்ட் க்ரோத் இன்ஹிபிட்டார். ஓகே, மற்ற எல்லா ஸ்டேட்மெண்ட்ஸுமே வருது. பி, டி அண்ட் இ, சாரி ஏ, பி அண்ட் சி. ஓகே, அண்ட் அதே மாதிரி இ வராது. Which of the following hormones is released from pituitary is actually synthesized in hypothalamus ன்னு கேட்டிருக்காங்க. ரொம்ப ஸ்ட்ரெயிட் கொஸ்டின். ஆன்சர் வந்து ஆன்டிடயூரிட்டிக் ஹார்மோன், ஆப்ஷன் 4. ஓகே, ஸோ which of the following is an example of non-distilled alcoholic beverage அப்படின்னு கேட்குறாங்க. இதுவும் ரொம்ப ஸ்ட்ரெயிட் தான். பியர் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். பாலிஜெனிக் ட்ரைட் என்ன இன்ஹெரிட்டன்ஸ் பேட்டர்ன்ல வருதுன்னு கேட்குறாங்க. எஸ், தட் இஸ் நான் மெண்டலியன் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் பேட்டர்ன், ஆப்ஷன் நம்பர் 4. அடுத்து மேட்ச் த ஃபாலோயிங் ஸ்பெர்மோடைய பிசியலாஜிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் வச்சு கேட்டிருக்காங்க. கரெக்டான ஆப்ஷன் வந்து ஆன்சர் 3. ஸோ இதுல ஜைகோமார்பிக் ஃபிளாரோடைய எக்ஸாம்பிள் எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க. பி, பட்டாணி. ஓகே, அண்ட் எந்த ஆர்கானிசம் நைட்ரஜன் ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியாதுன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஆப்ஷன் வந்து வால்வாக்ஸ், ஆப்ஷன் டி ஒன்லி, விச் இஸ் ஆப்ஷன் 4. Which one of the following is ex-situ conservation, அதாவது எக்ஸ்டர்னல் என்வாயன்மெண்ட்ல பண்றதுன்னு கேட்டிருக்காங்க. Zoos and botanical garden, option 1. Father of ecology, Ramdeo Mishra, option number 4. இங்க ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே ட்ரூ தான். ஸோ ஆப்ஷன் நம்பர் 3 இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். ஏன்? ஏன்னா ஆர்என்ஏ வேர்ல்ட்ல ஆர்என்ஏ தான் ஃபர்ஸ்ட் ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல். எல்லா பயோகெமிக்கல் ப்ராசஸஸையும் அதான் கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணியிருக்கு. அண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் 2ல டிஎன்ஏ வந்து ஆர்என்ஏல இருந்து எவால்வ் ஆச்சு, அது ரொம்ப ஸ்டேபிளான ப்ராடக்ட். அண்ட் டபுள் ஹெலிக்கல் ஸ்ட்ராண்ட்ஸ் வந்து காம்ப்ளிமெண்ட்ரியாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. ஓகே, ஸோ கிவன் பிலோ ஆர் 2 ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ். இங்க என்னென்ன வருது? ஃபர்ஸ்ட் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆர்என்ஏ அண்ட் ரைபோசோமல் ஆர்என்ஏ வந்து எம்ஆர்என்ஏவோட இன்ட்ராக்ட் பண்ண மாட்டாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்து ஆர்என்ஏ இன்டர்ஃபெரன்ஸ் வந்து எல்லா யூகேரியாட்டிக் ஆர்கானிசம்ஸ்லயும் ஒரு மெத்தட் ஆஃப் செல்லுலர் டிஃபென்ஸாக நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இதுல மோஸ்ட் அப்ராப்ரியேட் ஆர் மேட்சிங் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து எடுக்க சொல்லியிருக்காங்க. The option is 2. Okay, statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. இங்க வந்து ஹார்மோன்ஸ் அண்ட் ஆர்கன்ஸ் பேஸ் பண்ணி ஒரு மேட்ச் த ஃபாலோயிங் கொடுத்துருக்காங்க. கரெக்டான ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் 2. ஆல் லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் ஆஃப் சைக்ளோஸ்டோமேட்டா எக்டோபாரசைட். ஓகே, ஸ்ட்ரெப்டோகைனேஸ் நமக்கு அந்த நேம் வச்சே தெரிஞ்சுக்கணும். ரிமூவிங் ஆஃப் பிளட் கிளாட்ஸ் ஃப்ரம் பிளட் வெசல்ஸ். வாட்டர் வாஸ்குலர் சிஸ்டம் உடைய ரோல் என்ன? நமக்கு வந்து ரெஸ்பிரேஷன் அண்ட் லோகோமோஷன், கேப்சர் அண்ட் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் ஃபுட். அப்ப ஆப்ஷன் நம்பர் 4. அடுத்தது வந்து டெரிடோஃபைட்ஸ். ஸோ பிளான்ட் கிங்டம் பேஸ் பண்ணி ஒரு மேட்ச் த ஃபாலோயிங் கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ இங்க கரெக்டான ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் 4. அதே மாதிரி விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் கரெக்ட்னு கேட்டிருக்காங்க. கம்ப்யூட்டர் டோமோகிராஃபி பேஸ்டாவும் கேன்சர் பேஸ்டாவும் கேட்டிருக்காங்க. ஆப்ஷன் ஏ அண்ட் சி ஆர் கரெக்ட்.
Potential drawbacks in adoption of IVF method. என்ன பிரச்சனைன்னு கேட்டிருக்காங்க. So the option is B, D and F. Okay, B, D, F. இதுதான் வந்து நமக்கு கரெக்டான ஆன்சர். என்ன டிஃபிகல்ட்டின்றதுக்கு. அடுத்தது வந்து இங்கேயும் ஃபாலோயிங் ஒரு செட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கொடுத்து அதை வந்து நம்மள எது கரெக்ட்னு ஐடென்டிஃபை பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஆப்ஷன் 3 A and B are true. பிரையோஃபைட்ஸ்ல நமக்கு ஜெம்மே தான் வந்து எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும்னு கேட்டிருக்காங்க. எஸ், ஸ்ட்ரெயிட் ஆன்சர் ஏசெக்சுவல் ரீப்ரொடக்ஷன். ஸோ ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஃபங்க்ஷன் மறுபடியும் இது செல் த யூனிட் ஆஃப் லைஃப்ல இருந்து கேட்டிருக்காங்க. போத் A and R are true பட் கரெக்ட் எக்ஸ்பிளனேஷன் இல்லை. ஓகே, அதுதான் வந்து இங்க ஆன்சர். ஏன் அப்படின்னா கால்கி அப்பேரட்டஸோடைய பிரைமரி ஃபங்க்ஷன் வந்து எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம்ல ப்ரொடியூஸ் ஆகிறத வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் பண்றது தான். பட் ஸ்டேட்மெண்ட் ரீசன்ல வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க, வெசிக்கிள்ஸ் வந்து நமக்கு எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம்ல இருந்து வந்து அது வந்து கால்கி பாடியோட ஃபியூஸ் ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதனாலதான் வந்து நம்ம கரெக்டான எக்ஸ்பிளனேஷன் இல்லைன்னு சொல்றோம். ரிடக்ஷனிஸ்ட் பயாலஜி இது வந்து பிசியோகெமிக்கல் அப்ரோச் டு ஸ்டடி அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ், ஆப்ஷன் 3. And secondary lymphoid organs, yes, spleen, Peyer's patch and lymph nodes. Okay va? அப்ப C, D and E, option 2. இங்க வந்து evil quadrant வந்து உங்களுக்கு extinctionக்கு போகும். XC2 conservationல cryopreservation, dodo தான் வந்து extinctionக்கு போகும். ஓகே, dodo வந்து extinction, evil quadrant வந்து biodiversity loss. ஓகேவா? And XC2 conservationல cryopreservation, lantana camera வந்து alien species. அப்ப ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் 4. எத்தனை மியோட்டிக் அண்ட் மைட்டோட்டிக் டிவிஷன்ஸ் வந்து நடக்கணும்னு கேட்குறாங்க ஃபீமேல் கேமிட்டோஃபைட்டோடைய டெவலப்மெண்ட்டுக்கு. ஸோ 1 மியோசிஸ் அண்ட் 3 மைட்டோசிஸ். அண்ட் நம்ம பிறக்கும் போது நம்ம கிட்ட நேச்சுரலாக இருக்க டைப் ஆஃப் இம்யூனிட்டி என்னன்னு கேட்குறாங்க. தட் இஸ் இன்னேட் இம்யூனிட்டி, ஆப்ஷன் 4. ஓகே, 141ல ஃபிக் ஃப்ரூட் வந்து நான் வெஜிடேரியன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஏன் அப்படின்னா அதுல வாஸ்ப் இருக்கு. ஸோ ஃபிக் வாஸ்ப் வந்து அந்த ட்ரீல ஒரு மியூச்சுவல் ரிலேஷன்ஷிப்பை தான் பில்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ 2 ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே இன்கரெக்ட். ஓகே, ஸோ இங்க வந்து அசர்ஷன் ரீசனிங், டெபிட்டம்ல டென்ஸ் சைட்டோபிளாசம் அண்ட் மோர் தென் 1 நியூக்ளியஸ் இருக்குன்னு சொல்றாங்க. மோர் தென் 1 நியூக்ளியஸ் நரிஷ்மெண்ட்காக இருக்குன்னு சொல்றாங்க. ஸோ ஏ வந்து ட்ரூ, ஆர் வந்து ஃபால்ஸ். ஸோ இங்க பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ரைபோசோம்ஸ் பேஸ் பண்ணி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஏ, பி அண்ட் சி அதுதான் ட்ரூ. ஏன் அப்படின்னா நம்ம படிச்ச கான்செப்ட்ஸ் தான், டைரக்ட் கொஸ்டின்ஸ். ஸோ ஆப்ஷன் 3 தான் வந்து இங்க கரெக்டான ஆன்சர். விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் என்சைம் கண்டெய்ன்ஸ் ஹீம் as prosthetic group? catalase. ஓகே, செகண்ட், what is the name of the blood vessel that carries blood from the heart? ஓகேவா, அது வந்து ஃப்ராகோட ஹார்ட்ல இருந்து பாடி டு ஹார்ட் வந்து எது கேரி பண்ணுன்னு கேட்டிருக்காங்க. வீன கவா இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். அடுத்து 146ல நமக்கு வந்து டெரிடோஃபைட்ஸோடைய டெவலப்மெண்ட் பேஸ் பண்ணி அரேஞ்ச் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஆப்ஷன் 3 இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர், BADEC. அடுத்தது ப்ளூ அண்ட் ஒயிட் செலக்டபிள் மார்க்கர்ஸ் பேஸ் பண்ணி கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ இங்க வந்து ஆப்ஷன் 2 தான் கரெக்ட் ஆன்சர். ஸ்டேட்மெண்ட் 1 வந்து இன்கரெக்ட், ஸ்டேட்மெண்ட் 2 வந்து கரெக்ட். விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இதுல எதெல்லாம் ஹவுஸ் ஹோல்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் ப்ரொடக்ஷன்ல வராதுன்னு கேட்குறாங்க. ஆஸ்பர்கிலஸ் நைகர் வராது அண்ட் ட்ரைகோடோமா பாலிஸ்போரம் வராது. ஓகே, ஸோ ஆப்ஷன் நம்பர் 4 இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். சைலன்சிங் ஆஃப் ஸ்பெசிபிக் mRNA via RNA interference, non-complementary single-stranded RNA. Complex 2 of mitochondrial electron transport chain, succinate dehydrogenase. இங்க வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க, ஒரு அடல்ட் அனிமலோடைய டிஷ்யூஸ் எடுத்து படிக்கிறாரு. மீசோடர்மல் டிஷ்யூஸ் வால்ல இருக்கு, செப்பரேட்டா இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காரு. ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எதை குறிக்கும், அந்த ஆர்கானிசம் சூடோசீலோமேட் அப்படின்றத குறிக்கும். ஸோ ஃப்ளோரல் ஃபார்முலால பிளஸ் இன்டு த சர்க்கிள் வந்து ஜைகோமார்பிக், ஜி அண்டர்ஸ்கோர் வந்து நமக்கு என்னது இன்ஃபீரியர் ஓவரின்னு சொல்றாங்க. அகேன் பிளஸ் இன்டு த சர்க்கிள் ஆக்டினோமார்பிக் and G stands for superior ovariன்னு சொல்றாங்க. ஸோ இங்க வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் 1 is incorrect and statement 2 is correct. ஓகே, ஸோ ஈகோசிஸ்டம்ல நமக்கு யூனிடைரக்ஷனல் சிங்கிள் டைரக்ஷன்ல தான் எனர்ஜி ஃப்ளோ இருக்கு. ஆனா செகண்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ் ஒபே பண்ணாதுன்னு போட்டிருக்காங்க. which means statement 1 is correct and statement 2 is incorrect.
அண்ட் ப்ராடக்டிவிட்டியோடைய யூனிட் கேட்டிருக்காங்க கிலோ கேலரிஸ் மீட்டர் மைனஸ் 2 இயர் -1. இங்க வந்து அஃபெக்டிங் ப்ராபபிலிட்டி எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்காங்க 1/4 இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். ஓகே, அண்ட் சீட்ஸ் ஆஃப் சீரியல்ஸ்ல வந்து ஒரு ப்ரோட்டீன் ரிச் லேயர் இருக்கும்னு கேட்டிருக்காங்க. எஸ், ப்ரோட்டீன் ரிச் லேயர்னாலே நமக்கு என்ன ஞாபகம் வரணும்? அல்யூரான் லேயர். ஓகே, இங்க வந்து பிக்மெண்ட்ஸ் வச்சு போட்டோசிந்தட்டிக் பிக்மெண்ட்ஸ் வச்சு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. த கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் 4. Who proposed genetic code for amino acids அப்படின்னு கேக்குறாங்க. The correct answer is George Gamow. ஹிஸ்டோன்ஸ்ல என்ன மாதிரியான அமினோ ஆசிட்ஸ் இருக்கும்னு கேக்குறாங்க. இது ப்ரோட்டீன்ஸ்ன்னு நமக்கு தெரியும். ஸோ லைசின் அண்ட் ஆர்ஜினின் ஆப்ஷன் 3 இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். ஜீன் குளோனிங்க்கு தேவைப்படாத என்சைம் மியூட்டேஸ் அண்ட் ரீகாம்பினேஸ் விச் மீன்ஸ் CND ஆப்ஷன் 3 இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். ப்ரோகேரியாட்டிக் செல்ல எது செல் வால் ஃபார்மேஷனுக்கு டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன் அப்போ ரெஸ்பிரேஷன் அப்போ ஹெல்ப் பண்ணுன்னு கேட்குறாங்க. த கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் மீசோசோம். டெர்மினேஷன் ஆஃப் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் எஸ், ரோ ஃபேக்டர். அண்ட் மேல் காப்புலேட்டரி பேட் ஃபர்ஸ்ட் டிஜிட் ஆஃப் த 4 limb ஆப்ஷன் 2. இங்க வந்து நமக்கு அந்த ப்ராக்சிமல் கன்வல்யூட்டட் டிபியூல் அண்ட் டிஸ்டல் கன்வல்யூட்டட் டிபியூலுக்கு கேட்குறாங்க. த கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் நம்பர் 4. ஓகே, அண்ட் அடுத்தது ஆன்டிஜென், அதாவது நம்மளுடைய ஆன்டிபாடி பேஸ் பண்ணி கேட்குறாங்க. இதில் ஆப்ஷன் 1 மட்டும்தான் தப்பு. அடுத்ததா வந்து 166 இட்ஸ் அ மேட்ச் த ஃபாலோயிங் ஆப்ஷன் நம்பர் 3 இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். எது வந்து மோனோகாட் ஸ்டெம்முக்கு கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட் இல்லைன்னு கேட்குறாங்க. ஹைப்போடர்மஸ் இஸ் பேரன்கைமேட்டஸ். ஓகே, ட்வின்ஸ் வந்து ஒரு ஃபேமிலியில் இருக்காங்க, பாய் அண்ட் கேர்ள் இருக்காங்க. ஸோ பாய் அண்ட் கேர்ள்னாலே நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும்? தே ஆர் ஃப்ராட்டர்னல் ட்வின்ஸ். ஓகே, ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ அண்ட் பொட்டேட்டோ அனலாகி அண்ட் கன்வர்ஜென்ட். ஓகே, இங்கே நியூட்ரியன் மொபிலைசேஷன் அண்ட் டிலே ஆஃப் லீஃப் செனசன்ஸ் எஸ், சைட்டோகைனின். ஏன் இன்சுலின் ஓரலாக இன்ஜெஸ்ட் பண்ண முடியாது? ஏன்னா டைஜஸ்டிவ் ட்ராக்ல டைஜஸ்ட் ஆகிடும். அண்ட் இங்கே வந்து நமக்கு ஒரு ரியாக்ஷன் கொடுத்த என்சைமை கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க. ஸோ இது ரெண்டும் சப்ஸ்ட்ரேட், அது ரெண்டும் மாறுது. அண்ட் ஜி வந்து குரூப் அதர் தேன் ஹைட்ரஜன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ த கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் டிரான்ஸ்ஃபரேஸ். ஓகே, ஸோ அடுத்தது நமக்கு ஜெல் எலக்ட்ரோபோரோசிஸ் வச்சு கொஸ்டின் வந்திருக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எலக்ட்ரோபோரோசிஸை நம்ம ரீகாம்பினன்ட் டிஎன்ஏ கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண யூஸ் பண்ணலான்னு சொல்கிறாங்க. அடுத்தது சின்னதாக இருக்கிற செக்மெண்ட்ஸ் ஆனோட் கிட்டையும் பெருசாக இருக்கிறது வந்து அகரோஸ் ஜெல் கிட்டையும் இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க. ஆப்ஷன் 3 இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். அடுத்ததா சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஈவென்ட்ஸ் இன் லைஃப் சைக்கிள் ஆஃப் பிரையோஃபைட்ஸ். ஓகேவா? ஸோ அதில் வந்து நமக்கு BEATC அதுதான் கரெக்ட். இங்கே நமக்கு வந்து இந்த சிக்னிஃபிகேஷன் பார்த்தாலே தெரியும் இது வந்து டைஹைப்ரிட் கிராஸ்ன்னு. ஸோ பீனோடிபிக் ரேஷியோ 9:3:3:1. ஓகே, அடுத்ததா வந்து பாடி ஆர்கனைசேஷனுடைய காம்ப்ளெக்சிட்டி பேஸ் பண்ணி அரேஞ்ச் பண்ண சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. த கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் நம்பர் 4. அடுத்தது குரோமோசோம்ஸ் வச்சு கேட்டிருக்காங்க, ஐ மீன் செல் ஆர்கனல்ஸ் வச்சு கேட்டிருக்காங்க. த கரெக்ட் ஆப்ஷன் ஹியர் இஸ் ஆப்ஷன் நம்பர் 2. அடுத்தது இது ஈகோசிஸ்டம்ல இருந்து கேட்டிருக்காங்க. ஆப்ஷன் நம்பர் 4 இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஃபார் வேர்ல்ஹுல்ஸ்பெர்ல் ஈக்குவேஷன். ஓகேவா, லாஜிஸ்டிக் growthக்கு. இது ரெஸ்பிரேட்டரி டிசார்டர்ஸ் பேஸ் பண்ணி வந்திருக்கு. ஆப்ஷன் நம்பர் 2 இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். கார்டியாக் ஆக்டிவிட்டிஸை யார் ரெகுலேட் பண்றா? எஸ், A, B and C only. ஓகே, ஸோ வித் திஸ் நம்ம வந்து NEET 2025 உடைய ஆன்சர் கீஸை வந்து பார்த்தாச்சு. ஸோ ஐ ஹோப் யூ பீப்புள் லைக் திஸ் வீடியோ. அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆஃப்டர் லுக்கிங் அட் ஆல் திஸ் ஆன்சர் கீஸ் எல்லாம் பார்த்ததுக்கு அப்புறமா மார்க் வந்து நிறைய வந்தாலும் சரி, மார்க் வந்து ரொம்ப கம்மியாக நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணதை விட கம்மியாக வந்தாலும் சரி, நம்ம வந்து இந்த இடத்துல தோத்து போயிட்டோனோ இல்லை நம்ம ட்ரீம் அச்சீவ் பண்ண முடியலனோ ஒரு நெகட்டிவ் இமோஷன் வேண்டாம். இஃப் யூ கெட் another சான்ஸ் கீப் ட்ரையிங் ஸோ தட் நீங்கள் ஆசைப்படுற அந்த ஒயிட் கோட்டை நீங்கள் வந்து போட்டுக்க முடியும். அண்ட் எஸ், அட் கனா அகாடமி நாங்கள் எப்போவுமே உங்களுக்காக இருப்போம். ஸோ ஸ்க்ரீனில் தெரியிற இந்த நம்பருக்கு வந்து நீங்கள் டெக்ஸ்ட் பண்ணீங்க ஹாய் அப்படின்னு, வாட்ஸ்அப்பில் ஒரு மெசேஜ் அனுப்புனீங்க அப்படின்னா பிடிஎஃப்ல உங்களுக்கு வந்து ஆன்சர் கீஸ் வந்து கிடைச்சிரும். அண்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் நம்ம வந்து உங்களுக்கு 24 hours கைடன்ஸ் சர்வீஸும் கொடுக்குறோம் ஃபார் NEET. ஓகே, இட்ஸ் மோர் லைக் அ மென்டார்ஷிப் ப்ரோக்ராம். ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து இதை ஃபுல் ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் அவைல் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் வி விஷ் யூ ஆல் த பெஸ்ட் on behalf of KANA Academy for achieving all your dreams. Okay, thank you. And மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க
அண்ட் லைக் பண்ணுங்க அண்ட் கண்டிப்பா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்க. ஓகே, தேங்க்யூ.